Treasure NFT provides a secure and reliable digital asset trading platform but also helps users enhance the value of their NFT assets through financial means. We have recently launched the NFT staking feature, allowing you to earn stable returns by staking your assets. Part 1. Staking Feature Introduction. In the Treasure NFT staking section, you can increase fixed returns through staking trades. You can freely choose staking periods ranging from 3 to 30 days to obtain different returns. Flexible and fixed-term staking options are available, and returns vary depending on the staking period. Once successfully staked, you will immediately begin earning rewards. When your earnings reach a certain amount, you can withdraw them at any time, enjoying stable returns. Part 2. Staking Earnings Logic. Why stake NFTs? By staking, you lock in your NFT's liquidity and provide liquidity support to the platform. Treasure NFT allows users to earn platform dividend vouchers through staking, providing stable returns. This not only offers users an additional source of income but also enhances overall platform liquidity, fostering a more active market where more NFTs are effectively utilized. Staking pool earnings distribution. Staking pool earnings come from multiple revenue sources to incentivize active users and contributors while promoting the platform's sustainable growth. The platform continuously shares a portion of its growing revenue with the staking pool, which includes transaction fees, platform licensing, partnership revenue, NFT issuance fees, and other profits. Part 3. Staking Earnings Sources. Through NFT staking, your earnings operate like a fixed-income investment, with sources including platform transaction fee revenue. Treasure NFT collects NFT transaction fees, a significant revenue source. A portion of these fees is allocated to the staking pool as rewards to encourage user participation. Platform licensing and partnership revenue. Partnerships with brands, renowned NFT creators, artists, and other NFT market entities contribute revenue, a part of which goes to the staking pool. NFT issuance fees. A portion of the fees collected from new NFT projects supports the NFT ecosystem's growth, and some of these fees are used to reward staking pool users. Other profits, including sponsorships, advertising revenue, and platform promotions, which support platform development and staking incentives. Platform subsidies. To encourage more users to stake, Treasure NFT offers additional subsidies, boosting your returns. Conclusion and future development. Staking NFTs not only brings you continuous returns but also contributes to the healthy development of the platform. Through Treasure NFT, you can grow your wealth while providing liquidity support to the NFT market. In the future, Treasure NFT will launch more sections, including NFT minting, NFT tokens, and NFT auctions, further enriching your investment options. Additionally, Treasure NFT plans to open physical stores for cultural IPs and NFT IP licensing, expanding opportunities for virtual IPs and creating more avenues for ecosystem growth. అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా వాయిస్ వస్తుందా? ఎవరైనా కన్ఫర్మ్ చేస్తారా? థ్యాంక్ యూ అండి.
ఓకే. సో ఈరోజు జూమ్కి అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హార్ట్లీ వెల్కమ్. ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే జూమ్కి అటెండ్ అవుతున్నారో, అంటే ఈ సెషన్కి ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో మీ అందరికీ నా వైపు నుండి ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్. దయచేసి ఒక 45 మినిట్స్ పూర్తిగా మీ టైంని స్పెండ్ చేయండి. అలా మీరు స్పెండ్ చేయలేకపోతే ఎగ్జిట్ అయ్యి మీరు ఫ్రీ టైంలో ఉన్నప్పుడు రావచ్చు. ఈ జూమ్ సెషన్ అనేది గురువారం, బుధవారం, గురువారం, ఆదివారం, వారంలో 3 రోజులు జరుగుతుంది. వెన్స్డే, థర్స్డే అండ్ సండే. మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం ఉంటే అప్పుడు రావచ్చు. బట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్, అంటే మధ్యలో రావడం, మధ్యలో వెళ్ళడం, ఇలా మీరు చేస్తే సో ఖచ్చితంగా ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థం కాదు. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే 45 మినిట్స్ మీరు పూర్తిగా స్పెండ్ చేయగలను అనుకుంటే మీరు కంటిన్యూ అవ్వండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఈరోజు మనము ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ అనే ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో అయితే ఇది పాస్ట్ 3 years నుండి వరల్డ్ వైడ్ గా 75+ కంట్రీస్ లో మనలాంటి ఎంతో మందికి ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీని ప్రొవైడ్ చేసి ఎంతో మంది లైఫ్స్ లో ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ రోజు మనందరం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటనేది మనం పాయింట్ టు పాయింట్ తెలుసుకుందాం. అయితే ఇక్కడ సెషన్ అంతా కూడా మీకు కంప్లీట్ గా 3 పాయింట్స్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇంట్రడక్షన్. అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి, సారీ, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అనేది మనము డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం అనే పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. అండ్ సెకండ్ వన్, ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ ప్రొఫైల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ప్రొఫైల్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి. అంటే ఈ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ ఎలాంటి కంపెనీ అనేది కూడా మనం క్లియర్ గా చూద్దాం. అండ్ థర్డ్ వన్, ఇన్కమ్. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఏ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది, అంటే ఈ బిజినెస్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయితే మన ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఫ్యూచర్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ బిజినెస్ ద్వారా అనేది మనం చూద్దాం. అయితే ఈ బిజినెస్ లో ఎవరు కూడా లక్షల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పటి వరకు మేబీ మీరు చాలా కాన్సెప్ట్లు వినుండొచ్చు లేదా చేసి ఉండొచ్చు. ₹1,00,000 పెడితే 200 రోజుల్లో మీకు 2 లక్షలు అవుతుంది, 300 రోజుల్లో 3 లక్షలు అవుతుంది, 10 లక్షలు పెడితే ₹1,00,00,000 అవుతుంది. సో అలా మనీ సర్క్యులేషన్ కాన్సెప్ట్ కాదు. అండ్ అలాగే క్రిప్టో ప్రాజెక్ట్ కాదు. అంటే ఇక్కడ ఏదో టోకెన్ ఉంటుంది, మీరు ఈ టోకెన్ కొనుక్కోవాలి, రేపు ఫ్యూచర్ ఇది $100 అయిపోతుంది, $1000 అయిపోతుంది అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా కాదు. సో ఇది ప్యూర్లీ ఎన్ఎఫ్టీ మార్కెట్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామింగ్. ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో జనరల్ గా ఒక చిన్న పాయింట్ తో నేను మీకు సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. మీ అందరికీ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఇండియన్ షేర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఆన్లైన్ లో జరిగేటటువంటి ఒక బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్. అండ్ దీని తర్వాత మీకు ఫారెక్స్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. ఫారెన్ కరెన్సీస్, మెటల్స్, ఆయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫారెక్స్ మార్కెట్ లో ట్రేడ్ అవుతాయి. మదర్ ఆఫ్ మార్కెట్ అంటారు ఫారెక్స్ ని. కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్లైన్ త్రూ జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్రిప్టో మార్కెట్. క్రిప్టో గురించి కూడా మీలో చాలా మందికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. ఈరోజు రీసెంట్ గా బిట్ కాయిన్ 1 CR వాల్యూకి క్రాస్ అయింది. ఇలాంటి ఒక మన డిజిటల్ కరెన్సీ మార్కెట్ కూడా మనం చూసాం, క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది. ఈ మూడిట్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక దాని గురించి మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, లేదా 3 తెలిసే ఉంటుంది. బట్ ఈ రోజు మనం ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే ఎన్ఎఫ్టీ మార్కెట్ ప్లేస్, ఎన్ఎఫ్టీస్. సో ఫస్ట్ అసలు ఈ ఎన్ఎఫ్టీస్ అంటే ఏంటి అని మనకి అర్థమైతే, సో ఈ రోజు మనకి ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనకి పూర్తి స్థాయిలో అర్థమవుతుంది. కాబట్టి నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను, బట్ తర్వాత మీరు ఇంకా పూర్తిగా ఈ ఎన్ఎఫ్టీ మార్కెట్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ ద వరల్డ్స్ టాప్ ఎన్ఎఫ్టీ అగ్రిగేషన్ రెవెన్యూ ప్లాట్ఫామ్ గా ముందుకెళ్ళిపోతుంది. ఈ అగ్రిగేషన్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి, ఈ పాయింట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంట్రడక్షన్ లోకి వస్తే, సో ఎన్ఎఫ్టీస్. ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్ఎఫ్టీస్. అసలు ఎన్ఎఫ్టీస్ అంటే ఏంటి? ఎన్ఎఫ్టీస్ అంటే ఎన్ఎఫ్టీ, నాన్ ఫంజబుల్ టోకెన్. సో నాన్ ఫంజబుల్ అంటే రీప్లేస్ చేయలేనిది అని అర్థం అనమాట. రీప్లేస్ చేయగలిగేటటువంటి వాటిని ఫంజబుల్స్ అంటారు.
అంటే మీ దగ్గర ఒక 2000 రూపీస్ నోట్ ఉంది. సో ఆ నోట్ని 500 రూపీస్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు దాని వాల్యూని. సో కానీ ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్టీస్ అనేది రీప్లేస్ చేయలేనివి అనమాట. ఇంకా వీటిని డిజిటల్ అసెట్ అని కూడా అంటారు. జనరల్ గా అసెట్ అంటే ఏంటి? ఆస్తి. మీకు ఏదైనా భూమి, అట్లా ఏదైనా పొలాలు ఇలాంటివి ఉంటాయి, మీకు ఆస్తి కింద, ఒక ఫిజికల్ ఆస్తి కింద వస్తుంది. కానీ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని డిజిటల్ అసెట్ అంటారు. అంటే వీటిని కూడా ఆస్తి కింద పరిగణిస్తారు. ఎందుకు అలా అంటే ఇవి స్టేబుల్ గా ఉండేటటువంటి ఒక వాల్యూ అన్నమాట. ఒక అంటే ఫిజికల్ గా ఉండదు, బట్ డిజిటల్ గా దీన్ని అసెట్ అని ఎందుకు అంటారు అనేది మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు. సో దీన్ని క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి కూడా ఈ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని చేంజ్ చేయలేరు, కాబట్టి దీన్ని నాన్ ఫంజబుల్ టోకెన్స్ అంటారనమాట. అయితే ఎన్ఎఫ్టీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయబడతాయి? జనరల్ గా మనం సరదాగా వేసేటటువంటి పెయింటింగ్స్, అంటే మీలో ఏదైనా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఆర్ట్ వేసే టాలెంట్ ఉందనుకోండి, అట్లా ఆర్ట్స్ కానీ, లేదా ఏదైనా మీరు యూనిక్ గా గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, ఏదైనా ఒక పిక్చర్ ని గ్రాఫిక్ డిజైన్ చేసిన, లేదా ఒక మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసిన, గేమింగ్స్, వీడియోస్, స్పోర్ట్స్, ఇలాంటి ఏదైనా కానీ ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్ ని ఎన్ఎఫ్టి కింద మనం రిజిస్టర్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే బ్లాక్ చైన్ బేస్డ్ నడుస్తుంది అనమాట. సో జనరల్ గా బ్లాక్ చైన్ అంటే మీ అందరూ వినే ఉంటారు, ఒక అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. ఈరోజు క్రిప్టో కరెన్సీ అనేటటువంటి ఒక డిజిటల్ కరెన్సీ మొత్తం వరల్డ్ మొత్తం రన్ అవుతుంది అంటే దానికి రీజన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. అలాంటి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో నడుస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఈ ఎన్ఎఫ్టి మార్కెట్ ప్లేస్ అన్నమాట. సో మరి ఈ ఎన్ఎఫ్టీస్ అనేవి ఎవరు క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎవరైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ మీరైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, నేనైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక యూనిక్ టాలెంట్, అండ్ ఇది క్రియేట్ చేసి వరల్డ్ లో మార్కెట్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్చేంజ్ సపోర్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే డైరెక్ట్ గా కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు షేర్లు కావాలంటే ఏ కంపెనీ ఇవ్వదు. సో ఇక్కడ ఒక డీమార్ట్ అకౌంట్ చేసుకొని ఒక బ్రోకర్ సపోర్ట్ తో మీరు స్టాక్స్ కొనాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫారెక్స్ మార్కెట్ లో కూడా మీకు ఒక బ్రోకర్ సపోర్ట్ కావాలి. ఈవెన్ స్టాక్స్ లో అయితే మీకు ఏంజల్ వన్ లాంటి ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఫారెక్స్ అయితే ఎక్స్నెక్స్, ఓక్టాఫెక్స్ లాంటి బ్రోకర్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా క్రిప్టో అయినా అంతే. మీరు క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ చేయాలన్నా, ఏదైనా క్రిప్టో కరెన్సీ కొనాలన్నా, అమ్మాలన్నా మీకు ఎక్స్చేంజ్ కావాలి. అంటే లైక్ బైనాన్స్, బిట్మార్ట్, కాయిన్ డీసీఎక్స్ లాంటి ఎక్స్చేంజెస్ కావాలి. సేమ్ యాజ్ ఎన్ఎఫ్టి మార్కెట్ కూడా మనం ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే సో ఇక్కడ కూడా ఒక ఎక్స్చేంజ్ సపోర్ట్ అనేది కావాలన్నమాట. అలా మీరు వరల్డ్ మార్కెట్ లో ఏ ఎక్స్చేంజ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఎవరమైనా ఎన్ఎఫ్టీస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రైట్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ లో ఎవరు ఎంటర్ అవుతున్నారు, ఈ మార్కెట్ కున్న క్రేజ్ ఏంటి అని అంటే మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను. ఒకప్పుడు పాత రోజుల్లో పురాతన వస్తువుల్ని వేలం పాటేసేవారు, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో వాటికి ఒక క్రేజ్ ఉంటుంది. అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఆ క్రేజ్ కోసం కొంటారనమాట. ఓకే, నా దగ్గర ఇలాంటి ఒక ఓల్డ్ వస్తువు నా ఇంట్లో ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి కొంటారు. సో ఇంకా మీరు కొన్ని గమనిస్తే అప్పట్లో పెయింటింగ్ గ్యాలరీ, అంటే చాలా మంది కళాకారులు వాళ్ళ టాలెంట్ ను ఉపయోగించి అద్భుతమైనటువంటి పెయింటింగ్స్ గీసి ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా దాన్ని ఏరియాలో డిస్ప్లే చేసేవాళ్ళనమాట. సో ఆ ఎగ్జిబిషన్ లో ఎవరైనా వెళ్ళి నచ్చి ఆ పెయింటింగ్ నచ్చితే కొనుక్కునేవాళ్ళు. సో ఈవెన్ మోనాలిసా ఇలాంటి ఎన్నో పెయింటింగ్స్ కి అంత వాల్యూ ఎందుకంటే యూనిక్ అన్నమాట. సో దాంట్లో ఏదో ఒక బ్యూటీనెస్ ఉంటుంది. సో దానికి కోట్ల రూపాయలు కూడా పెట్టి కొనడానికి పోటీ పడతారు. సో అలాంటి మార్కెట్ మనం ఫిజికల్ గా చూసాం. సో అదే మార్కెట్ ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ లో నడుస్తుంది, అయితే యూనివర్సల్ గా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఎన్ఎఫ్టి రిజిస్టర్ చేసి ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఎన్ఎఫ్టీస్ ని మనం అమ్మొచ్చు, ఎందుకంటే ఇది బ్లాక్ చైన్ త్రూ నడుస్తుంది కాబట్టి. సో ఈ మార్కెట్ అనేది 2017లో ఈ ట్రెండ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అలా స్టార్ట్ అయిన ఈ ట్రెండ్ ఫస్ట్ లో ఎవరికి తెలియదు. తర్వాత ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతూ ఉందో ఆటోమేటిక్ గా 2021 నుండి ఈ యొక్క మార్కెట్ అనేది కంప్లీట్ గా బూమ్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ $1 ట్రిలియన్ ఇండస్ట్రీగా మారిపోయింది అనమాట. సో ఎంత పెద్ద మార్కెట్ క్రియేట్ అయ్యింది అంటే మీకు ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చాలు. మేబీ మీకు క్రిప్టో కరెన్సీలో టాప్ క్రిప్టో కరెన్సీ అనగానే బిట్ కాయిన్ గుర్తొస్తుంది ఎవరికైనా. బీటీసీ ఎంత వాల్యూ ఉందండి? 1 CR వాల్యూ క్రాస్ అయింది కదా.
అదే ఎన్ఎఫ్టి మార్కెట్ లో వరల్డ్ లో టాప్ ఎన్ఎఫ్టి ప్రైస్ అంటే ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. తెలిస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ద మర్జ్ అనేటటువంటి ఒక టోకెన్, ఇక్కడ మీకు ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదేంటంటే జస్ట్ ఒక మూన్ పెయింట్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక మూన్ పిక్చర్ ఇది అంతే. బట్ దీని వాల్యూ $9.8 మిలియన్, అంటే 900 కోట్ల రూపాయలు దీని వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఇంకొక పిక్చర్ చూడండి, 5000 డేస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అని చెప్పేసి ఒక పర్సన్ తన లైఫ్ లో తీసిన ఫొటోస్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ 5000 ఫొటోస్ ని ఒకే ఫ్రేమ్ లో సెట్ చేసి ఎన్ఎఫ్టి కింద రిజిస్టర్ చేస్తే $69.3 మిలియన్, అంటే 690 కోట్లకు రేట్ వచ్చిందనమాట. సో ఇది డైరెక్ట్ గా రేట్ క్రియేట్ అవ్వదండి, ఒకరి నుండి ఒకరికి దీని డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఫైనల్ గా ఆ ప్రైస్ కి వచ్చాయి అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ మీ క్రిప్టో పంక్ అని ఉంది చూడండి. అంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేటటువంటి విషయాలు, నమ్మడానికి కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ నమ్మి తీరాలి, ఎందుకంటే ఇట్స్ ట్రూ అన్నమాట. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేసిన వరల్డ్ టాప్ ఎన్ఎఫ్టి ప్రైజ్ అని కొట్టండి, మీకు మిలియన్స్ లో ఉంటాయి. టాప్ 10 ఎన్ఎఫ్టీస్ కూడా మిలియన్స్ లో ఉంటాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంకొక ఎన్ఎఫ్టి ఇక్కడ మీరు చూడండి, క్రిప్టో పంక్ అని చెప్పేసి, ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? సో అసలు ఈ ఫోటోకి ఎలాంటి మీనింగ్ లేదు, కానీ దీని వాల్యూ 70 కోట్లు, 75 కోట్లు ఆల్మోస్ట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ప్రతిదీ కూడా ఇది ఏదో వింత వింత బొమ్మల్లాగా ఉంటాయి, కానీ ఇవే ఎన్ఎఫ్టీస్ అన్నమాట. సో యూనిక్ గా క్రియేట్ చేసి వీటిని మార్కెట్ చేస్తారనమాట. మరి ఈ మార్కెట్ కి ఎంత క్రేజ్ ఉంది అంటే, ఈరోజు ఇండియా నుండి కూడా సెలబ్రిటీస్ అందరూ కూడా ఈ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ క్రేజ్ ని క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఆ కోవలో ఈవెన్ అమితాబ్ బచ్చన్, రజనీకాంత్, సన్నీ లియోన్, ఈవెన్ సల్మాన్ ఖాన్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మార్కెట్ లో ఉన్నారు. ఇంకా మన తెలుగు ఫిలిం డైరెక్టర్ ఆర్జీవి, సో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. క్రికెటర్స్ లో దినేష్ కార్తిక్, విరాట్ కోహ్లీ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ మార్కెట్ లో ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్ తన ఫస్ట్ మూవీ షోలే అనే మూవీ యొక్క పోస్టర్, అప్పట్లో పోస్టర్లు మీకు తెలుసు కదా చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఉండేవి. అలా తను ఫస్ట్ షోలే పోస్టర్ ని ఎన్ఎఫ్టి కింద క్రియేట్ చేసి బ్లాక్ చైన్ లో సేల్ పెడితే 7 కోట్ల రూపాయలు వాల్యూ పలికిందండి. ఇంకా అతని ఎన్ఎఫ్టి అయితే ఆల్మోస్ట్ అంతకంటే ఎక్కువ మార్కెట్ లో వెళ్ళింది. సో ఇంకా మీరు సన్నీ లియోన్ తను ఓన్ మేడ్, అంటే తను స్వయంగా తన చేతులతో వేసినటువంటి పెయింటింగ్స్ ని ఎన్ఎఫ్టీస్ కింద క్రియేట్ చేసి మార్కెట్ లో కోట్ల రూపాయలు ఈ మార్కెట్ నుండి సంపాదిస్తుంది. సో ఇలా సెలబ్రిటీస్ అందరూ కూడా వాళ్ళకున్న క్రేజ్ ని ఉపయోగించుకొని ఈ మార్కెట్ లో ఎంటర్ అయ్యి వాళ్ళ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని మార్కెట్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఎలా ఉంటుంది ఈ మార్కెట్ అసలు అని అంటే, సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఇది ఒక డిజిటల్ అసెట్ అని. ఒక చిన్న కంపారిజన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది, మీరు ఆ ల్యాండ్ ని గజం 1000 రూపాయలు కొన్నారు. సో రేపు మంచి మార్కెట్ చూసుకొని దాన్ని 2000 రూపాయలకి మీరు అమ్మేశారు. సో మీ ప్రాఫిట్ మీరు తీసుకున్నారు, ఆ అసెట్ అనేది వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది, అక్కడితో మీకు ఆ అసెట్ కి మీకు ఇంకా ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సో ఇది ఫిజికల్ ట్రాన్సాక్షన్ లో. కానీ ఎన్ఎఫ్టి మార్కెట్ లో ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని మనం ఏమంటున్నాం, డిజిటల్ అసెట్ అంటున్నాం. మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, మీరు ఒక ఎన్ఎఫ్టీని క్రియేట్ చేశారు, ఒక 1000 రూపాయలకి ఎన్ఎఫ్టీని మీరు సేల్ కి పెట్టారు. ప్రపంచంలో ఎవరో దాన్ని కొనుక్కున్నారు. సో కొనుక్కున్న వ్యక్తి దాన్ని 5000 రూపాయలకి అమ్ముకున్నాడు. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏమైనా ఇంటర్లింక్ ఉంటుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అంటే అతను కూడా లాభం వేసుకొని తను అమ్మినప్పుడు మీకు కొంత ప్రాఫిట్, ఎందుకంటే దాని ఓల్ అండ్ సోల్ ఓనర్ అనేది ఓనర్షిప్ మీ పేరు మీద ఉంటుంది కాబట్టి, డిజిటల్ గా మీ పేరు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, ఎవరు దాన్ని కొన్నా ఎవరు దాన్ని అమ్మినా, అంటే ఎక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా ఫ్యూచర్ లో మీరు క్రియేట్ చేసిన ఎన్ఎఫ్టీకి మీకు రాయల్టీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్టీ మార్కెట్ ప్లేస్. అందుకనే పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ కూడా ఈ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇంకా క్రోర్స్ లో సంపాదించేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనమాట. మరి ఇక్కడ మనకున్న అవకాశం ఏంటి? సో మనం కూడా ఓపెన్ మార్కెట్ లో మనం ఎన్ఎఫ్టీస్ ని క్రియేట్ చేసి మనం కూడా క్యాష్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనకున్న క్రేజ్ కి ఎవరండి ఎన్ఎఫ్టీస్ కొంటారు? మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేసినా దాన్ని మార్కెట్ చేయగలిగేటటువంటి టాలెంట్ అండ్ చాలా ప్రోగ్రామింగ్ ఉండాలి. ఒక వ్యాపారం పెట్టడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఆ వ్యాపారాన్ని ప్రజల్లో ప్రమోట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఎన్ఎఫ్టీ క్రియేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎన్ఎఫ్టీని మార్కెట్ లో
క్రేజ్ క్రియేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అది తెలియనప్పుడు మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేసినా వృధా. కానీ ఈ మార్కెట్ లో ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టి ద్వారా మనము ఈ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని కొని అమ్మడం ద్వారా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. అంటే ఎన్ఎఫ్టీస్ ట్రేడింగ్ చేయడం ద్వారా కూడా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. ట్రేడింగ్ అంటే ఒక వస్తువుని కొనడం, అమ్మడం. ఇప్పుడు జనరల్ గా మీకు బయట మార్కెట్ లో మీరు ఏదైనా మీరు మార్నింగ్ లేచే పేస్ట్ దగ్గర నుంచి అరికాల వరకు వాడే ప్రొడక్ట్ వరకు ప్రతిదీ కూడా తయారు చేయడానికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉంటాడు. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దాన్ని తయారు చేసి తను డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ అమ్మడు. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఏం చేస్తాడు, ఒక హోల్సేలరు దాన్ని కొని రిటైల్ కి అమ్ముతాడు అనమాట. అవునా. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే 6 నెలల పాటు ఒక రైతు కష్టపడి ఒక పంట పండించి ఒక బస్తాని ఒక రేటుకి అమ్మితే, సో దాని మీద ప్రాఫిట్స్ వేసుకొని బయట మార్కెట్ లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ తయారీ చేసి మాత్రమే డబ్బులు సంపాదించాలని లేదండి. సో దాన్ని మార్కెటింగ్ చేయడం ద్వారా, అంటే ట్రేడింగ్ చేయడం ద్వారా కూడా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. అలాంటి అవకాశమే ఇక్కడ ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ మార్కెట్ లో ఎన్ఎఫ్టీస్ తయారు చేయాలి అనే అవకాశమే కాదు, చక్కగా ఇక్కడ మీరు చూడండి, ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ ఈజ్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎన్ఎఫ్టీ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ ఆన్ అల్గారిథం ట్రేడింగ్. అంటే అల్గారిథం అనేటటువంటి ఒక ట్రేడింగ్ ద్వారా మనకి ఎన్ఎఫ్టీస్ ని ట్రేడ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇది కంప్లీట్ గా ఓపెన్ ఎకాలజీ, అంటే ఇది బ్లాక్ చైన్ మీద నడుస్తుంది కాబట్టి చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఈ ట్రేడింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గారిథం మోడల్లో జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం కొనాలి, ఏం అమ్మాలి, ఎంత పెట్టి కొనాలి, ఎంత పెట్టి అమ్మాలి, సో మరి నాకు ఈ మార్కెట్ గురించి ఐడియా లేదు కదా, సో మరి నేను లాస్ అవుతానేమో అనేటటువంటి భయాందోళన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పనిచేస్తుంది. ఈ రోజు టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అవుతుందో మనం చూస్తాం. జస్ట్ మీరు కమాండ్ ఇస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ అదే బై చేస్తుంది, అండ్ మీరు సెల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అదే సెల్ చేసేస్తుంది. జస్ట్ మీరు కమాండ్ ఇస్తే చాలు అనమాట. అలా ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ లో మనం ట్రేడింగ్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. అయితే మీకు ఇంటర్నెట్ గురించి మనం చూస్తున్నాం. ఇంటర్నెట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి వరల్డ్ అంతా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. కొత్త కొత్త అప్లికేషన్స్ మనం మార్కెట్ లో చూస్తున్నాం, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ మనం మార్కెట్ లో చూస్తున్నాం. ఇంటర్నెట్ నుండి మనకి వెబ్ 1.0, వెబ్ 2.0, ఈవెన్ వెబ్ 3.0 మనం ఎంటర్ అయిపోయింది. సో వెబ్ 3.0 అంటే ఇక్కడ మన ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ ఎక్స్చేంజ్ కూడా వెబ్ 3.0 వర్షన్ అనమాట, ప్యూర్ డీసెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్. సో మరి ఇక్కడ కంపెనీ ఇంట్రడక్షన్. సో ఇప్పటిదాకా మనం ప్లాట్ఫామ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా మీరు ఎన్ఎఫ్టీస్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఎన్ఎఫ్టీస్ అంటే మనం కూడా ఎన్ఎఫ్టీస్ ని క్రియేట్ చేసి మార్కెట్ చేయొచ్చు, కానీ అదొక్కటే ఆప్షన్ కాదు. ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఉన్న ఎన్ఎఫ్టీస్ ని మనం కొని అమ్మడం ద్వారా, ట్రేడింగ్ చేయడం ద్వారా కూడా మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఇది సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఈ ఆప్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కంపెనీ ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ. మరి ఎందుకు ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ తోనే మనం ట్రావెల్ చేయాలి అంటే, ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీలో అల్గారిథం మోడల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రేడింగ్ నడుస్తుంది కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఈ ట్రేడింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి ట్రేడింగ్ చేయాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, ఫారెక్స్ మార్కెట్ లో మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, అదే క్రిప్టో మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ చేయాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. ఏ మార్కెట్ లో ఏ రంగంలో అయినా మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలంటే అక్కడ అనుభవం అనేది ఉండాలి. వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం ట్రేడ్ చేస్తే బ్రేకులు లేని కారు నడపడంతో సమానం, ఎక్కడైనా దెబ్బ పడవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ లో ఇప్పుడు మనకున్న ఈ ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఈ ఆపర్చునిటీలో, సో మనకి దీని మీద బీభత్సమైన నాలెడ్జ్, ట్రైనింగ్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా అయితే పచ్చ బటన్ నొక్కి ఫోన్ ఆన్ చేస్తారో, ఫోన్ కట్ చేసేటప్పుడు రెడ్ బటన్ నొక్కి ఫోన్ కట్ చేస్తారో, సేమ్ అంత ఈజీగా ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్టీ ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూ అల్గారిథం మోడల్లో ఈ ట్రేడింగ్ నడుస్తుంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది ఎలా ఉంటుందని. సో మరి అయితే ఒకసారి కంపెనీ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. మరి కంపెనీని ఎలా ట్రస్ట్ చేయాలి అని అంటే, సో ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ అనేది ఒక బ్లాక్ చైన్ డిజిటల్ కంపెనీగా 2021 లో స్టార్ట్ అయింది విత్ ఎన్ఎఫ్టీ ట్రేడింగ్ లైసెన్స్ తో. ఇది కాలిఫోర్నియాలో, యుఎస్ఏలో కాలిఫోర్నియా నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా కాలిఫోర్నియాలో ఉంది. అయితే యుఎస్ గవర్నమెంట్ నుంచి మార్కెట్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ కూడా ఉంది. సో 2022లో 2022 ఆగస్ట్ లో అఫీషియల్ గా దీన్ని లాంచ్ చేసి
గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. అలా గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు 75+ కంట్రీస్ కి ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉందన్నమాట. ఇంకా యుఎస్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుండి వీళ్ళకి ఎంఎస్బి లైసెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎంఎస్బి లైసెన్స్ అనేది చాలా ప్రీషియస్ లైసెన్స్ అన్నమాట. ఇది కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇంకా చాలా సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇలా వీళ్ళు లాస్ట్ 3 years నుండి వరల్డ్ వైడ్ గా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు. సో డే 1 లోనే ట్రెజరర్ నెఫ్టీ ఓకే ఎక్స్చేంజ్ తో పార్ట్నర్షిప్ కొలాబరేట్ అయి ఉంది. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఎన్ఎఫ్టి మార్కెట్ కి ఒక మల్టీ బ్లాక్ చైన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఎక్స్చేంజ్ గా ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో దీనికి 20+ కంపెనీస్ వీళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ కొలాబరేట్ అయ్యారు వీళ్ళ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి. అయితే ఇక్కడ హౌ టు ఎర్న్ ఇన్కమ్ ఆన్ ద ట్రెజరర్ నెఫ్టీ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే అండి, కంపెనీ 3 years అయింది అంటున్నారు, బానే ఉంది. మరి ప్లాట్ఫామ్ ఓకే, ఎన్ఎఫ్టీస్ ఓకే, గుడ్. మరి ఇక్కడ డబ్బులు ఎలా వస్తాయి మాకు, మేమేం చేయాలి అనే పాయింట్ లోకి మనం వస్తున్నాం. అంటే థర్డ్ పాయింట్, ప్లాట్ఫామ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, ప్రొఫైల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, అండ్ ఇన్కమ్ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మీరు 3 ways లో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వే, పార్టిసిపేట్ ఇన్ పూల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ట్రెజరర్ నెఫ్టీ ఏదైతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గారిథం ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ మనకి ఇస్తుందో ఈ ట్రేడింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మనం డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. నెలకి 5,000 రూపాయల నుండి మినిమం 50,000 రూపాయల వరకు, అంతకు మించి ఇక్కడ లక్షలు పెట్టి లక్షలు సంపాదించడానికి అవకాశం లేదు. మినిమం ఒక 5K నుండి 50K వరకు, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్, మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఎర్న్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇదే ఇన్కమ్ ని మీరు పర్ డే తీసుకోవాలి అంటే, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ నెట్వర్క్, టీమ్ వర్క్ చేయడం ద్వారా మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్కమ్ ని ఇక్కడ ఎర్న్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇది నచ్చింది, సో ఇక్కడ మీకు ఎర్నింగ్స్ బాగున్నాయి, సో దీన్ని మీరు ఎవరితో అయినా షేర్ చేయొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్, రిలేషన్స్, నైబర్స్, వాట్ ఎవర్. అలా షేర్ చేయడం వల్ల మీకు ఒక టీమ్ ఫామ్ అవుతుంది. టీమ్ ద్వారా మీకు అడిషనల్ గా ఇన్కమ్స్ కూడా జనరేట్ అవుతాయి. సో ఈ ఇన్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ మంత్లీ ఇన్కమ్ పర్ డే ఎర్న్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇంకా మీకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎన్ఎఫ్టి రిలేటెడ్ అదర్ ఆప్షన్స్ లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎన్ఎఫ్టీస్ ని స్టేకింగ్ చేయడం ద్వారా మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చు. మీకు ఇక్కడ స్టేకింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎన్ఎఫ్టి ఆప్షన్స్ అంటే వేలంపాట ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, దాంట్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి ఎన్ఎఫ్టి మీద డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. ఇంకా ఎన్ఎఫ్టి మెంటింగ్ అని, ఎన్ఎఫ్టి టోకెన్ అని, మీకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి అడిషనల్ గా మీరు ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయడానికి. అయితే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మనం ఈ పూల్ ట్రేడింగ్ ద్వారా ఇన్కమ్ ఎలా ఎర్న్ చేయొచ్చో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు లెవెల్స్ ఉంటుంది. ఎవరైతే టీమ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4, లెవెల్ 6 వరకు వెళ్తారు. బట్ బేసిక్ గా ఎవరైతే ఎంటర్ అవుతారో వాళ్ళంతా కూడా లెవెల్ 1 లో ఉంటారు. ఓకే, లెవెల్ 1 లో మీకు ఇక్కడ ఎవరిని రిఫర్ చేయాల్సినటువంటి రూల్స్ అని ఏమీ లేవు. ఎవరిని రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఒకరిని, రైట్ ఒకరిని ఖచ్చితంగా వేయాలి, వాళ్ళు ఇంకొక ఇద్దరిని వేయాలి, ఇట్లా ఒక పిరమిడ్, ట్రీ, ఇవన్నీ ఏమి ఉండదండి. బట్ అల్టిమేట్లీ రిఫరల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది. బట్ ఒక కార్పొరేట్ మోడల్ ఉంటుంది అనమాట. మీకు నచ్చితే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు, ఆప్షనల్ అది. బట్ మీరు ట్రేడింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, ఈ ట్రేడింగ్ ద్వారా ప్రతిరోజు మీరు 1.8% ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఆల్మోస్ట్ యాన్యువల్లీ 657%. మరి ఈ ట్రేడింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే, సో మీకు సింపుల్ గా బోర్డ్ ప్రెజెంటేషన్ లో నేను క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. సో దీన్ని మనం నాన్ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ అనుకుందాం. అంటే ఎవరితో సంబంధం లేకుండా మన ట్రేడ్ ని మనం డైలీ చేసుకుంటూ డబ్బులు ఎర్న్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ ట్రేడింగ్ లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక రెఫరల్ లింక్ తో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. వితౌట్ రెఫరల్ లింక్ ఈ ట్రేడింగ్ లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో మీకు ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళ రెఫరల్ లింక్ త్రూ మీరు ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు మీ ఆధార్ కానీ, పాన్ కానీ, ఎలాంటి డేటా కానీ, పర్సనల్ డేటా కానీ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి జస్ట్ మీ మెయిల్ ఐడితో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అలా మీరు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీకు ప్లే స్టోర్ లో చక్కగా యాప్ ఉంటుంది. యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు యాప్ యొక్క రివ్యూస్ చదవండి. ఆల్మోస్ట్ 47K రివ్యూస్ ఉంటాయి. మీకు ఓపిక ఉంటే ఎన్ని రివ్యూస్ అయినా చదవండి. ఎందుకంటే ప్లే స్టోర్ అనేది ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఎవరు ఎలాంటి రివ్యూ అని ఇవ్వచ్చు.
ఇప్పుడు మనం మూవీకి వెళ్తే మూవీ ఎలా అయితే పబ్లిక్ రివ్యూ డిపెండ్ అయి వెళ్తాము, సేమ్ ఇక్కడ ఇందులో ఏదైనా మీకు నెగిటివ్ ఉంటే మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇది 4.7 అబోవ్ రేటింగ్ తో రన్ అవుతుంది. అండ్ మీరు అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. 2022 డిసెంబర్ 19th ఈ యాప్ అనేది రిజిస్టర్ అయింది. ఆగస్ట్ 2022లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అఫీషియల్ గా లాంచ్ చేశారు. డిసెంబర్ 19, 2022లో యాప్ కూడా లాంచ్ చేశారు. సో ఎవరైతే ఐఫోన్ ఉంటుందో, ఐఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు చక్కగా మీరు బైనాన్స్ లో కానీ, ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లో ఆర్ మెటామాస్క్ లో కానీ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ వ్యాలెట్స్ లో మీరు ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. బైనాన్స్ ఉంటే బైనాన్స్ లో ఆపరేట్ చేయొచ్చు, అండ్ ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ అండ్ మెటామాస్క్ లో కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఐఫోన్ యూజర్స్. సో ఇలా మీరు ఇందులో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మినిమం $100 నుంచి మీరు డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. సో యుఎస్డిటి ఇక్కడ మీకు పేమెంట్ ఫార్మాట్ అంతా కూడా యుఎస్డిటిలో ఉంటుంది. యుఎస్డిటి అంటే సో అమెరికా అంటే డిజిటల్ డాలర్ అన్నమాట. ఎంటైర్ క్రిప్టో మార్కెట్ మొత్తం నడిచేది దీన్ని బేస్ చేసుకుని. ఇది డైలీ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 91 to 93 బిట్వీన్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది. దీని మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఇదేదో ఒక్కసారిగా అంటే ఇది ఒక పేమెంట్ గేట్వే కి సంబంధించిన యుఎస్డిటి ఫార్మాట్. ఇట్లా మీకు ఇక్కడ డిపాజిట్ కానీ విత్డ్రా కానీ మొత్తం యుఎస్డిటీలో ఉంటుంది. మీరు $100 డిపాజిట్ చేసుకున్న తర్వాత డైలీ మీరు ట్రేడ్ చేస్తూ 1.8% ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. 1.8%. ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మీరు యాప్ లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీకు యాప్ లో ట్రేడ్ అనే ఒక కన్ఫర్మేషన్ బటన్ ఉంటుంది. ఈ కన్ఫర్మ్ మీద మీరు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ అవుతుంది. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తా అంటే పూల్ నుండి ఒక ఎన్ఎఫ్టీని మీకు బై చేస్తుంది. సో మీరు $100 పెడితే $100తో ఒక ఎన్ఎఫ్టీని బై చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా $100తో బై చేయకపోవచ్చు. $100కి దగ్గరగా అది $90, $95, $82 సమ్ మీ ఫండ్ కి దగ్గరగా ఉన్న ఎన్ఎఫ్టీస్ ని అది బై చేస్తుంది. దాన్ని బై చేసిన తర్వాత మీకు ఇమీడియట్ గా సెల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు సెల్ కొట్టగానే అదే ఎన్ఎఫ్టీ మళ్ళీ పూల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇలా ఈ పూల్లో ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు సుమారుగా 20 లక్షలకి మందిగా పై ఉన్నారు. 20 lakhs plus పీపుల్ ఇక్కడ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు. సో పూల్ ట్రేడ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు అమ్మేటప్పుడు కొనే వాళ్ళు ఉండాలి, రెడీగానే వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే విత్ ఇన్ 10 to 15 seconds లో మీకు ఈ ట్రేడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పూల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇలా ప్రతిరోజు ట్రేడ్ చేస్తూ మీరు ఒక $100 ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి, మీరు డైలీ ట్రేడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ మీకు 50% అబోవ్ వస్తుందండి. 50% ప్లస్. అంటే ఎందుకు అంత వస్తుంది అంటే మీకు కాంపౌండింగ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రోజు ట్రేడ్ చేశారు, వచ్చే ప్రాఫిట్ మీ అసలుకి యాడ్ అవుతుంది, రేపు మొత్తం ట్రేడ్ తీసుకుంటుంది. అలా ప్రతిరోజు మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ కి మళ్ళీ ట్రేడ్ జరిగి అంటే చక్రవడ్డీ ప్రాసెస్ అన్నమాట కాంపౌండింగ్ సిస్టమ్ అంటే. సో ఆ పద్ధతిలో మీరు $100 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంత్లీ మీకు 50% అంటే $50 యావరేజ్ గా వస్తుంది అన్నమాట. అదే కనుక మీరు విత్డ్రా చేయకుండా ఒక 45 days మీరు కంటిన్యూస్ గా ట్రేడ్ చేశారు అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇది $200 అయిపోతుంది. అంటే 100% అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇదే అమౌంట్ ని మీరు 100 days వరకు విత్డ్రా చేయకుండా డైలీ ట్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే $500 అవుతాయి. ఆల్మోస్ట్ 500% వరకు అవుతుంది అప్ టు. అదే మీరు 180 days ఒక 6 నెలల పాటు మీరు ట్రేడ్ చేస్తూ విత్డ్రా చేయకుండా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 1500% అంటే $1,500 వరకు మీకు వ్యాలెట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంక ఇదే వ్యాలెట్ ని ఒక 1 year మీరు హోల్డ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో మీకే నేను వదిలేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ సిస్టమ్. అలానే ఇక్కడ మనం అన్ని డేస్ వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎప్పటికప్పుడు మీరు ప్రతి నెల మీరు 50%, ప్రతి నెల $5,000 మినిమం విత్డ్రా $50 అన్నమాట. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా ఎనీ టైం మీ ప్రాఫిట్ ని మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఎనీ టైం విత్డ్రా. అండ్ ప్రాఫిటే కాదు, మీ క్యాపిటల్ కూడా మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు $100 తో, ఒక 10 days కి మీకు $120 అంటే ఒక $20 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. చక్కగా ఇందులో మీరు $50 విత్డ్రా కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదా $120 మొత్తం విత్డ్రా చేసేసుకొని మీరు ఎగ్జిట్ కావాలని ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. అంటే ఎనీ టైం మీరు మీ క్యాపిటల్ ని తీసుకునేటటువంటి ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట.
దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక మెయిన్ పాలసీ అంటే కండిషన్స్ ఏంటంటే, ఒక మొబైల్ కి ఒకటే అకౌంట్ అండి. ఒక మొబైల్ కి ఒకటే అకౌంట్. మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఒక మొబైల్లో ఒక్కసారి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అయిందంటే ఆ మొబైల్లో ఇంకొక అకౌంట్ ని అసలు ఆపరేట్ చేయకూడదు. ఇంకో అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి కదా అని మల్టిపుల్ ఐడీలు వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి మల్టిపుల్ ఐడీస్ అనేవి ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి పాసిబుల్ కాదు. ఎవరి ఇండివిజువల్ మొబైల్లో ఎవరి మొబైల్ డేటాతో వాళ్ళే ట్రేడింగ్ చేసుకోవాలి. ఒకళ్ళ ఐడి ఒకళ్ళు ఓపెన్ చేయకూడదు. ఇది చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. అలా ఎవరైనా చేస్తే లేదా ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్లో వాళ్ళే పర్సనల్ గా ఐడీలన్నీ వేసుకుంటే వాళ్ళ ఐడీస్ బ్లాక్ అవుతాయి. సార్ ఇదంతా ఎలా ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారంటే మీ ఐపీని బట్టి ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారనమాట. కంపెనీ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఈ రూల్స్ చెప్తుంది. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఆ, ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వస్తే $100 నుండి $1000 వరకు మాత్రమే యాక్సెస్. అంతకు మించి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి లేదు. ఎంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్ అయినా $1000 మించి ఇక్కడ పెట్టడానికి లేదు లెవెల్ 1 లో. బట్ మీరు లెవెల్స్ క్వాలిఫై అవుతుంటే మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మాక్సిమం ఇక్కడ $100 నుంచి $1000 మించి ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి యాక్సెస్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా మంది తెలివిగా ఏం చేస్తారు, మల్టిపుల్ ఐడీలు వేసేద్దాము అని తెలివిగా ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట. మల్టిపుల్ ఐడీస్ అనేవి వేయకూడదు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని రాంగ్ గైడెన్స్ చేస్తే మీరు క్వశ్చన్ చేయండి. సార్ మీ ఇంట్లో 4 ఐడీలు వేసుకోండి, మీ ఇంట్లో 10 ఐడీలు వేసేసుకోండి, అలా ఎవరైనా మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేయండి. సో ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మీరు ఈ విషయం తెలుసుకోకపోతే ఇబ్బంది పడేది మీరే. కాబట్టి ఇక్కడ నేను నా పద్ధతి ప్రకారం చెప్పాలంటే ఒక పెళ్ళాం ఒకే సంసారం, అలాగే ఒక ఐడి. ఈ ఒక్క ఐడి మీద మీరు రోజుకి ₹1,00,000 సంపాదిస్తానా, రండి, ఇక్కడ అవకాశం ఉంది, సంపాదించండి. కానీ మల్టిపుల్ ఐడీస్ అనేది దానికి జోలికి పోవద్దు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కండిషన్. నెక్స్ట్ మనం టీమ్ వర్క్ లోకి వెళ్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఇలా మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తూ ప్రతిరోజు ఇక్కడ నేను చెప్పిన విధంగా నెలకి ₹5,000 నుండి ₹50,000 వరకు. మీరు $100 పెడితే నెలకు ₹5,000 వస్తుంది, 50%. అదే $1,000 పెడితే నెలకి 50,000 దగ్గర దగ్గర, అంటే 50%. సో అంతకు మించి ఇక్కడ ఎర్న్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. బట్ టీమ్ వర్క్ చేస్తే మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఎర్న్ చేయొచ్చు. టీమ్ వర్క్ లో మీకున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, ఒకటి యాక్టివిటీ బోనస్, అంటే ఇది రెఫరల్ కమిషన్ లాంటిది. బట్ ఎప్పటికప్పుడు ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ప్రెసెంట్ ఇక్కడ దీని ఆఫర్ ఎలా ఉంది అంటే, జాయిన్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఇక్కడ అడ్జస్టింగ్ పర్సన్ ఉన్నాడో అతనికి జాయిన్ చేసినందుకు ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఎవరైతే న్యూ కమర్ ఉన్నాడో, న్యూ కమర్స్, సో వాళ్ళకు కూడా ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఎలా ఇస్తాడు అంటే, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక పర్సన్ తో $100 జాయిన్ చేయించారు అనుకోండి, మీకు $10 కమిషన్ వస్తుంది స్పాట్ లో. అదే వ్యక్తి $150 తో డిపాజిట్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, మీకు $18 వస్తాయి. అదే పర్సన్ $200 తో డిపాజిట్ చేస్తే మీకు $40 వస్తాయి, సారీ $30 వస్తాయి. సేమ్ ఇతను $300 తో డిపాజిట్ చేస్తే మీకు $40 వస్తుంది. ఇంకా అతను $500 తో జాయిన్ అయితే మీకు $50 వస్తాయి. $800 తో జాయిన్ అయితే మీకు $100 వస్తాయి. ఇది మీరు జాయిన్ చేస్తే మీకు వచ్చేటటువంటి స్పాట్ కమిషన్. ఇప్పుడున్న ఆఫర్ ఏంటంటే, ఒక 5 days వరకు ఈ ఆఫర్ ఉంది. ఈ ఆఫర్ ఏంటి అంటే, ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి కూడా అడిషనల్ గా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు $100 తో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, మీకు అడిషనల్ గా $10 రివార్డ్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే $110 మీకు యాడ్ అవుతుంది. అదే మీరు $300 తో ఎంటర్ అయితే మీకు $30 అడిషనల్ రివార్డ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే $330 యాడ్ అవుతుంది. మీరు $500 తో ఎంటర్ అయితే $50 మీకు యాడ్ అవుతాయి అడిషనల్ గా. $800 తో యాడ్ అయితే $80 అడిషనల్ గా యాడ్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ద ఆఫర్. ఇది ఓన్లీ ఒక 5 days వరకు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ ఉందన్నమాట. ఎవరికి, న్యూ కమర్స్ కి, ఎవరైతే కొత్తగా ఎంటర్ అవుతారో వాళ్ళకి ఈ బోనస్ అనేది ఉంటుంది. ఇది కొత్త వాళ్ళకే కాదు, ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పీపుల్ ఉన్నారో, మీరు ఇప్పుడు $100 తో జాయిన్ అయి ఉంటే మీరు ఒకవేళ $300 యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, మీకు కూడా $30 రివార్డ్ యాడ్ అవుతుంది.
మీరు ఒక $500 యాడ్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు $50 రివార్డ్ యాడ్ అవుతుంది. అదే మీరు ఒక $800 ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేస్తే మీకు $80 రివార్డ్ యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ న్యూ కమర్స్ కి కూడా వర్తిస్తుంది అనమాట. ఇది యాక్టివిటీ బోనస్, బట్ ఇది ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెల్ ఇన్కమ్. దీని లెవెల్ రాయల్టీ అంటాము. రాయల్టీ అంటే ఏంటి? ఒక పర్సన్ ని ఒక్కసారి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అతని మీద లైఫ్ లాంగ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యే విధానాన్ని రాయల్టీ ఇన్కమ్ అంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఎంత మందినైనా ఈ సిస్టమ్ లో రిఫర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ లిమిట్ అనేది అయితే ఏం లేదు. అయితే మీరు ఎవరినైతే డైరెక్ట్ గా జాయిన్ చేపిస్తారో వీళ్ళంతా మీకు ఫస్ట్ లైన్, అంటే టీమ్ ఏ, ఇదంతా కూడా. సో నెక్స్ట్ వీళ్ళ ఎవరైతే జాయిన్ వాళ్ళు మీకు సెకండ్ లైన్, ఇది ఫస్ట్ లైన్ అయితే ఇది మీకు సెకండ్ లైన్ అవుతుంది. సెకండ్ లైన్ ని మీకు టీమ్ బి అంటాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వీళ్ళ ద్వారా ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వీళ్ళని థర్డ్ లైన్, అంటే మనకి వీళ్ళు థర్డ్ లైన్ అవుతారు. వీళ్ళని టీమ్ సి అంటారు అనమాట. ఇలా మీకు మీ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఈ 3 లెవెల్లో కౌంట్ అవుతుంది. ఇంతకంటే కిందకి మీకు ఎంత టీం వెళ్ళినా అది మీకు యూజ్లెస్ అన్నమాట. కాబట్టి మీరు ఏ టీం చేసినా 3 లెవెల్స్ లో మీకు కౌంట్ అవుతుంది, 3 లెవెల్స్ లో ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఇలా మీరు వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఎంతమంది నేను రిఫర్ చేయొచ్చు, మీకు రెఫరల్ బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెవెల్ రాయల్టీ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే మీకు పీడిఎఫ్ లో చూద్దాం దీన్ని. కానీ మనకి లెవెల్స్ ఉంటాయి. లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4, లెవెల్ 5, లెవెల్ 6 వరకు ఛాన్స్ ఉంది. లెవెల్ 2కి కనుక మీరు క్వాలిఫై అయితే ప్రతిరోజు ₹1500 నుండి, మినిమం ₹1500 నుండి మాక్సిమం 4-5 వేల రూపాయల వరకు పర్ డే ఎర్న్ చేయొచ్చు. పర్ డే లెవెల్ 2కి మీరు ఎంటర్ అయితే లెవెల్ 2కి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఒక 8 మెంబర్స్ ని టీమ్ చేస్తే చాలు. 8 మెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే క్రైటీరియా, డైరెక్ట్ గా మీరు 3 మెంబర్స్ ని రిఫర్ చేసి ఉండాలి, మీరు డైరెక్ట్ గా మీ రిఫరల్ లింక్ తో. దెన్ వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళలో ఏ ఒక్కరు చేసినా టీం నుండి 5 మెంబర్స్ రావాలి, అది కూడా బి అండ్ సి లెవెల్ కంబైన్డ్ అయ్యి. ఇలా మీరు 8 మెంబర్స్ ని చేసి మీ సెల్ఫ్ వ్యాలెట్ 500 కి గనక రీచ్ అయి ఉంటే, లేదా మీరే సెల్ఫ్ టాప్అప్ చేసుకున్నా మీరు లెవెల్ 2కి ఎంటర్ అవుతారు. లెవెల్ 2లో 2.1% వస్తుంది డైలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ 2.1% తో పాటు మీకు టీమ్ కమిషన్. లెవెల్ 2లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసిన వాళ్ళ ఇన్కమ్ నుండి 12% వస్తుంది. అండ్ బి లెవెల్ టీమ్ నుండి 5%, సి లెవెల్ టీమ్ నుండి 2%. ఇది ఎవ్రీడే మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ లెవెల్ 3కి కనుక మీరు రీచ్ అయితే ఎవ్రీడే మినిమం 5,000 నుండి 15,000 వరకు ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ లెవెల్ 3 కేటగిరీలో మన టీంలో డైలీ 10,000 ఎర్న్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. దీనికి క్రైటీరియా అంటే లెవెల్ 3 క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే మీరు 26 మెంబర్స్ టీమ్ ని బిల్డ్ చేయాలి. ఈ 26 మెంబర్స్ టీం ఎలా ఉండాలి? మీరు డైరెక్ట్ గా 6 మెంబర్స్ ని స్పాన్సర్ చేసి ఉండాలి. అంటే ఆల్రెడీ 3 మెంబర్స్ ని మీరు చేసి ఉన్నారు, ఇంకొక 3 మెంబర్స్ వస్తే చాలు. ఇక్కడ కూడా ఇంకొక 15 మెంబర్స్ అంటే 20 మెంబర్స్ తో మీరు లెవెల్ 3లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో టీమ్ తో పాటు ఇక్కడ మీ సెల్ఫ్ టాప్అప్ కూడా $2,000 తో మీరు టాప్అప్ చేసి ఉండాలి, లేదా మీ వ్యాలెట్ ఆటోమేటిక్ గా $2,000 రీచ్ అయినప్పుడు మీరు లెవెల్ 3 ఎంటర్ అవుతారు అనమాట. లెవెల్ 3లో మీకు ట్రేడింగ్ బెనిఫిట్ 2.6% ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టీమ్ కమిషన్. ఇవన్నీ కలిపి రోజుకి 6-7 వేల రూపాయల నుండి సరదాగా 10-15 వేల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు మీ టీంని బట్టి. నెక్స్ట్ లెవెల్ 4కి వెళ్తే మీకు 50 మెంబర్స్ టీం కావాలి, 15 డైరెక్ట్స్ ఉండాలి, 35 బిఎన్సి లెవెల్లో ఉండాలి, అండ్ 5,000 సెల్ఫ్ ఐడి టాప్అప్ ఉండాలి. ఇలా ఉంటే మీకు 3.1% డైలీ ట్రేడింగ్ కమిషన్ వస్తుంది, అండ్ టీమ్ కమిషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ లెవెల్లో రోజుకి మినిమం 15,000 రూపాయల నుండి 30,000 రూపాయల వరకు తీసుకోవచ్చు. అంటే నెలకి సరదాగా 5 lakhs. నేను ఆల్రెడీ ఈ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను అనమాట. లెవెల్ 4లో నేను ఉన్నాను. నెక్స్ట్ లెవెల్ 5లో మీకు పర్ డే ఈజీగా 50,000 ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 95 మెంబర్స్ టీమ్ అయితే చాలు. లెవెల్ 6లో మీకు పర్ డే 1 lakh ఇన్కమ్ ఉంటుంది మినిమం. ఒక 215 మెంబర్స్ టీమ్ చేస్తే చాలు. బట్ ఇక్కడ టీం ఒక్కటే కాదు, టీంతో పాటు మీ సెల్ఫ్ టాప్అప్ కూడా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీరు ఎంత వరకు
అఫోర్డ్ చేయగలుగుతారో దాన్ని బట్టి మీ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దీంతో పాటు మనకి లెవెల్ కమిషన్స్ కూడా పెరుగుతాయి. ఒక్కొక్క లెవెల్ మీరు పెంచుకుంటూ వెళ్తే మీ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీటితో పాటు మీకు మంత్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని జస్ట్ లైక్ మనం శాలరీ లాగా చెప్పవచ్చు. మీరు 1 స్టార్ క్వాలిఫైయర్ అనుకోండి, మీకు ప్రతి రోజు వచ్చే ఇన్కమ్ తో సంబంధం లేకుండా మంత్లీ $240 మీకు అడిషనల్ గా వస్తాయి. మంత్లీ $240. సో దీనికి క్రైటీరియా ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ గా 15 మెంబర్స్ ని రిఫర్ చేసి ఉండాలి. వాళ్ళ ద్వారా 60 మెంబర్స్ జాయిన్ అయి ఉండాలి. అంటే టోటల్ గా 75 మెంబర్స్. శాలరీ 2 కి మీరు ఎంటర్ అయితే $420 మీకు శాలరీ వస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ శాలరీ 1 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు శాలరీ 2 కి కూడా క్వాలిఫై అయ్యాను. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా 25 మెంబర్స్ ని అండ్ బి అండ్ సి లెవెల్లో 150 మెంబర్స్ ని రిఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలా మనకి స్టార్ 3, 4 స్టార్, 5 స్టార్, 6 స్టార్ ఆల్మోస్ట్ $4,200 వరకు కూడా మనకి ఇన్కమ్ రేంజ్ అనేది ఉందన్నమాట మంత్లీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎన్ఎఫ్టి ట్రేడింగ్ ఒక్కటే కాదు, ఎన్ఎఫ్టి స్టేకింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ఎఫ్టి ఆప్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, ఇంకా ఎన్ఎఫ్టి రిలేటెడ్ ఏదైతే అదర్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో వాటిల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మనం మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. అంటే వీళ్ళు ఎన్ఎఫ్టికి సంబంధించి ఒక పూర్తి మల్టీ బ్లాక్ చైన్ సర్వీసెస్ ఉన్నటువంటి ఒక ఎక్స్చేంజ్ ని వీళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో దీంట్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనకి ఇన్కమ్స్ అనేవి ఎర్న్ చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. బట్ ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఓన్లీ పూల్ ట్రేడ్ గురించే. చక్కగా ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము, డిపాజిట్ చేసుకుంటాము, ప్రతిరోజు ట్రేడ్ చేస్తాము. ఎవరితో సంబంధం లేకుండా మన ఇన్కమ్ మనకు వస్తుంది మంత్లీ 50%. సో టీమ్ వర్క్ చేస్తే టీమ్ వర్క్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే వీళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంటి, రెవెన్యూ సోర్స్ ఏంటి? మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒక స్లైడ్ నేను గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్పాను కదా. సో అగ్రిగేషన్ రెవెన్యూ ప్లాట్ఫామ్. సో వాట్ ఈస్ అగ్రిగేషన్ రెవెన్యూ? మీరు ఒక ఓలాని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. నేను క్లారిటీ ఇస్తాను, కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓలా వాడు ఒక సర్వీస్ పోర్టల్ ని డెవలప్ చేశాడు. ఏంటి సర్వీస్ పోర్టల్ అంటే, కస్టమర్ అనేవాడు డోర్ దగ్గరికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్, కస్టమర్ కి డోర్ దగ్గరికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం. అంటే మనం ఇంట్లో ఉండి ఆటోనో, బైక్ నో, కార్ నో బుక్ చేస్తే ఇంటి వరకు వచ్చి మనల్ని పికప్ చేసుకొని మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డ్రాప్ చేసేటటువంటి ఒక ఫెసిలిటీ, ఒక సర్వీస్ పోర్టల్ ని ఓలా వాడు డెవలప్ చేశాడు. కానీ ఎక్కడ ఓలా వాడు శాలరీకి ఎంప్లాయీస్ అంటే డ్రైవర్లు పెట్టుకోలేదు, బైకులు పెట్టుకోలేదు, కార్లు పెట్టుకోలేదు, ఆటోలు పెట్టుకోలేదు. కస్టమర్స్ కి మాత్రం ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. మరి ఇక్కడ మిడిల్ లో ఎవరు పని చేస్తున్నారు అంటే రైడర్స్ అనే వాళ్ళు మిడిల్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి ఇది ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంటరీ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే వీళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన టైంలో రోజుకు ఒక 4 గంటలు, 5 గంటలు, 10 గంటలు ఒక వెహికల్ ని పెట్టుకొని, అంటే అది బైక్ అవ్వచ్చు, స్కూటీ అవ్వచ్చు, ఆటో అవ్వచ్చు, కార్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ స్తోమతకి తగ్గట్టుగా, అది కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అలా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఒక వెహికల్ పెట్టుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ పోర్టల్లో వర్క్ చేస్తే, అంటే కస్టమర్ అనేవాడు ఒక కాల్ బుక్ చేసుకుంటే అతన్ని పికప్ చేసుకొని అతని డెస్టినేషన్ లో తన్ని డ్రాప్ చేస్తే ఇక్కడ తనకి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. అయితే అతనికి డబ్బులు ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓలా వాడు ఇస్తున్నాడా? అంటే ఓలాలోనే కదా పని చేస్తున్నాడు, ఓలా వాడు ఇస్తున్నాడా? ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎవరైతే ఈ సర్వీస్ ని వాడుకున్నారో ఆ కస్టమర్ డబ్బులు పే చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే తనకు ఆ సర్వీస్ కావాలి కాబట్టి అతను అక్కడ మనీ పే చేస్తాడు. ఒక కిలోమీటర్ కి ₹5 ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ గా అనుకుందాం, ₹5 ఉందనుకుందాం. అందులో ₹4 రైడర్ కి వెళ్తుంది, ₹1 ఓలాకి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ రైడరే తిరిగి ఓలాకి తన సంపాదనలోంచి కొంత పర్సంటేజ్ ఓలాకి పే చేయాలి. ఓలా ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ద అగ్రిగేషన్ రెవెన్యూ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మన ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ కూడా అదే విధంగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ ఉంటే, ట్రెజర్ అంటే ఏం చేస్తుంది, కొన్ని కంపెనీస్ తో టైఅప్ అయ్యి, సో అంటే మనకి ఇక్కడ మల్టీ బ్లాక్ చైన్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఈ సర్వీసెస్ ని వాడుకుంటున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని ఇక్కడ మార్కెట్ చేయడం కోసం, వాళ్ళ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని ఇక్కడ డిమాండ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం, వాళ్ళ ఎన్ఎఫ్టీ ని వరల్డ్ మార్కెట్ చేయడం కోసం చాలా కంపెనీస్ ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ తో టైఅప్ అయి ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ ఎన్ఎఫ్టీస్ ని ప్రతిరోజు కొని అమ్ముతూ దాని డిమాండ్ ని పెంచుతున్నాము.
ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ గ్యాస్ ఫీజు రూపంలో మనకి డబ్బులు జనరేట్ అవుతున్నాయి. కంపెనీ ఎక్కడ వాడి పాకెట్ నుంచి ఇవ్వట్లేదు. అర్థమైందా అండి? సో డబ్బులు ఇక్కడ వచ్చే డబ్బుల్ని మనం కొంత తీసుకొని ట్రెజర్ నెఫ్ట్ కొంత ప్రొవైడ్ అవుతుంది అనమాట. అలా ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. ఇదే కాదు, ఇంకా చాలా సోర్స్ లో వీళ్ళకి ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉంది ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీకి. అంటే చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సార్ ఇంత డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు సార్ అని. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ అన్నమాట. ఇంకా వీళ్ళ మెయిన్ విజన్ ఏంటంటే వరల్డ్ లో దీని ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ గా వీళ్ళు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అండ్ దీనికి సంబంధించి 2030 వరకు కూడా వీళ్ళ రోడ్ మ్యాప్ క్లియర్ కట్ గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి 2025 రోడ్ మ్యాప్. ఆల్రెడీ 2024లో వీళ్ళు ఏదైతే స్టేకింగ్ పోర్టల్ తీసుకొస్తానన్నారు, తీసుకొచ్చారు, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా ఈ ఇయర్ లో ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఇంకా డిఫరెంట్ కొత్త ఫీచర్స్ కూడా వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇది ట్రెజర్ నెఫ్ట్ యొక్క పూర్తి ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్. ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే సో మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేస్తారో వాళ్ళతో మాట్లాడండి, కొంచెం పూర్తిగా తెలుసుకోండి. గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను చెప్పానని కాదు, ట్రెజర్ నెఫ్టీకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్, ఇండియన్ ఛానల్, అదేవిధంగా ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, ఇన్స్టా, ట్విట్టర్, ఇట్లా అన్ని సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మీరు ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్టీ నిజంగా 3 ఇయర్స్ నుంచి ఉందా లేదా మీకు మీరే తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏదో శివ చెప్పాడు కదా అని వినాల్సిన అవసరం లేదు. అదే విధంగా మీరు ఈ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే స్మాల్ ఫిగర్ అన్నమాట. చక్కగా మీరు ఎఫర్ట్ చేయగలిగితేనే ఎంటర్ అవ్వండి. అంతేగాని ఇక్కడ మనం లక్షలు పెట్టి రేపు పొద్దున కంపెనీ ఉంటుందో పోతుందో అనేటటువంటి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. సింప్లీ ఒక $100 and $150, అది కూడా మీరు ఎఫర్ట్ చేయగలిగితేనే దీని గురించి ఆలోచించండి. అదర్వైజ్ సో అసలు ఎవరు మోటివేట్ చేసినా కానీ దీని గురించి ఆలోచించొద్దు. బట్ స్టడీ చేయండి. ఎందుకంటే ఈరోజు లెట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. నా పేరు తాడి శివ, నేను విజయవాడలో ఉంటాను. ఈ ప్రాజెక్టు ఈ రోజు మీకు ఎలా అయితే ఒక ఫ్రెండో, మీ నైబరో, మీ కొలిక్కో, లేదా మీకు తెలిసిన వ్యక్తో, అన్న ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మీరు ఒకసారి జూమ్కి రండి, వినండి, నచ్చితే చేయండి, ఇక్కడ చాలా బాగుంది అని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసి మీకు ఈ జూమ్కి రప్పించుకుంటారు. సో సేమ్ యాజ్ నాకు వైజాగ్ లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, సతీష్ గారు అని, పెద్ద ఆయన. ఆయన వైజాగ్ ఫార్మాలో వర్క్ చేసి రిటైర్డ్ అయ్యారు. అంటే రిటైర్డ్ అంటే ఆయన రిటైర్మెంట్ కి ముందే ఎగ్జిట్ అయిపోయి, సో ఆ జాబ్ ప్రెజర్ తట్టుకోలేక సో బిజినెస్ సైడ్ వచ్చేసారు. అతనికి ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్తే అతను జాయిన్ అయ్యాడు. అతను నాకు చెప్పాడు, మాకున్న పరిచయంతో, శివ గారు ఇట్లా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, మరి దీని గురించి నాకైతే పూర్తిగా తెలీదు, మీరు మార్కెటింగ్ లో ఎక్కువ చేస్తుంటారు కదా, ఒకసారి మీరు స్టడీ చేయండి, వీలైతే ఒక $100 వేయండి నా కోసం అని అంటే నేను $100 వేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 days వరకు నేను వర్క్ చేయలేదు. నాతో పాటు వెంకట్ గారికి అదే రోజు నేను చెప్తే వెంకట్ గారు కూడా ఐడి వేశారు. మేమిద్దరం ఐడి వేశాం. కానీ నేను ఒక 20 days వరకు వర్క్ చేయలేదు, పూర్తిగా దీని మీద స్టడీ చేశాను. చేసి అలా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను వర్క్ చేసుకుంటూ ఈ రోజు నేను లెవెల్ 4 లో ఉన్నాను. పర్ డే నా ఇన్కమ్ 30,000+. అంటే నిన్న ఆల్మోస్ట్ ₹30,000 ఇన్కమ్ తీసుకున్నాను. ఒకసారి ఆలోచించండి, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది $200 తో, కేవలం ఒక ₹20,000 అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ గా. ₹20,000తో నేను ఈ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అయితే, ₹20,000 నేను రిస్క్ తీసుకొని నేను ఎంటర్ అయితే ఈ రోజు నా ఇన్కమ్ పర్ డే 20,000 పైన, ఆల్మోస్ట్ 30,000 పైన. ఆ రోజు నేను రిస్క్ చేశాను కాబట్టి బిజినెస్ అంటే రిస్క్ చేయాలండి. సో ఏదో జరుగుతుంది, ఉంటుందో పోతుందో అని భయపడుతూ కూర్చుంటే ఏమీ చేయలేము. సో నెట్వర్క్ లో మీకున్న బ్యూటీ ఏంటంటే, బయట మీరు ఏదైనా బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మీకు 100లో లాభాలు రావాలంటే వేలల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి, వేలల్లో రావాలంటే లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి, లక్షల్లో రావాలంటే కోట్ల రూపాయల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. మరి పెట్టిన తర్వాత ఖచ్చితంగా లాభాలు వస్తుంది, సక్సెస్ అవుతామని గ్యారంటీ లేదు. కానీ నెట్వర్క్ లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే, ఇక్కడ రూపాయల్లో పెట్టి లేదా వేలల్లో పెట్టి లక్షల్లో కోట్ల రూపాయల్లో సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ రియల్ టైం నెట్వర్క్. అంతేగాని మీరు 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 25 లక్షలు, ₹1,00,00,000 అప్పులు చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి తెల్లారితే కంపెనీ పోతే అయోమయ పరిస్థితులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా సింపుల్ గా ఇక్కడ $100 తో ఎంటర్ అవ్వండి. ఒక 10-15 days అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 10-15 days ఎన్ఎఫ్టి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి. మీకు నచ్చిందా కంటిన్యూ అవ్వండి, మీకు అనుమానంగా ఉందా మీ డబ్బులు మీరు విత్డ్రా పెట్టుకొని ఎగ్జిట్ అయిపోండి. బట్ డెసిషన్ మీదై ఉండాలి, అది మంచైనా చెడైనా. అంతేగాని
పక్కోడిని మాత్రం అడగొద్దు. నేను చెప్తున్నాను, ఇది నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను. తెలియనోడికి దీని గురించి అడగొద్దండి. మీరేదైనా డాక్టర్ చదవాలంటే డాక్టర్ అనుభవం ఉన్నోడిని అడిగితే వాడు ఎలా చేయాలో చెప్తాడు. అంతేగాని ఇనప సామాన్లు అమ్ముకునే మావయ్యనెళ్లి అడిగితే తెలీదాయనకి. ఆయనకి ఇనప సామాన్లు రేట్ ఎంతో అడగని చెప్తాడు. కేజీ ఇనప సామాన్లు ఎంత బాబాయ్ అంటే, "ఇంతరా నాన్న, ఇగో ఇదైతే ఇంత, ఇదైతే ఇంత" అని చాలా చక్కగా నీట్‌గా చెప్తాడు. ట్రెజర్ ఎన్ఎఫ్‌టి గురించి ఆయనకి తెలీదు. ఎన్ఎఫ్‌టీస్ గురించి ఆయనకి తెలీదు. అర్థమవుతుందా? ఇంకొక మార్కెటింగ్ చేసేవాడికి ఎళ్లి అడగొద్దు. ఎళ్లి అడిగి ఆడేమంటాడో తెలుసా? 3 సంవత్సరాల నుంచి ఉందన్న కంపెనీ అంటే, 3 సంవత్సరాలా? ఎక్స్‌పైరీ డేట్ దగ్గర పడింది. ఇంక ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దంటాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు జాతకాలు చెప్తారనమాట. రేపేం జరుగుద్దో వాళ్ళకి ముందు రోజే తెలిసిపోద్ది. అలాంటి మహానుభావులు గూడా మీకు తగులుతారు మార్కెట్‌లో. సో, దయచేసి చెప్తున్నాను. అది మీరు చెయ్యండి, చేయకపోండి. బట్ డెసిషన్ మీదై ఉండాలి. మీకు ఆకలేస్తే మీరే తినాలి. పక్కోడిని అడిగి ఏం తింటే ఆకలి తీరుద్దని పక్కోడిని అడగడం కాదు. మనకేది తినాలనిపిస్తే అది తినాలి. మన కడుపు నింపుకోవాలి. సేమ్ ఈరోజు మీ దగ్గరికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. దీన్ని ఎలా డెవలప్ అవ్వాలో మీరు ఆలోచించండి. ఎంతవరకు స్టడీ చేయాలో స్టడీ చేయండి. మీకంటూ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. మీకంటూ ఒక అనాలిసిస్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ కెపాసిటీతో ఆలోచించండి. అది మంచిగా ఫెయిల్ అయ్యామా? ఓకే. నేర్చుకుందాం. సక్సెస్ అయ్యామా? సంపాదిద్దాం. అంతేగాని ఎవడో ఒక నిర్ణయం మీద ఆధారపడి అక్కడ ఆగిపోవద్దు. సో, ఇది నేను చెప్తున్న విషయం అండి. చాలా మంది చేసే తప్పది. సో, ప్లాన్ విన్న తర్వాత, "సార్ సూపర్ ఉంది సార్. నేను రేపు జాయిన్ అవుతాను" అంటాడు. రేపు పొద్దున్న అడిగితే, అంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకాయన ఉన్నాడండి. ఆయన్ని అడిగాను. ఆయన కంపెనీ 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది గదా! ఇక్కడ ఉండదేమో ఇంకా, ఆహ్, చాలా ఎక్కువ కాలం ఉంది అని జెప్పేసి అన్నాడండి. అలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో వింత వింత రీజన్స్ చెప్తారండి. ఇంకోడైతే మరీ దరిద్రంగా అసలు విత్డ్రాల్ రావట్లేదంటాడు. ఆ అన్నోడు ఎవడురా ఫోన్ కలిపి నేను మాట్లాడతానంటే ఒక్కడు ఫోన్ కలపడు. ఇప్పటికి నాకు అలాంటోళ్ళు 10 మంది తగిలుంటారు. శివ గారు విత్డ్రాల్ రావట్లేదంట అంటే, సరే నీకెవరు చెప్పారో వాళ్ళకి ఫోన్ కలుపు అంటే ఫోన్ కలపడు. ఎందుకంటే అది ఫేక్. వాళ్ళేదో ఒక మాట వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. కానీ దీన్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉంటామనమాట. సో, దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఒక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ మన దగ్గర ఉంది. ఫ్యూచర్ రేపేంటనేది మన చేతిలో లేదు. ఈరోజు ఇప్పటి వరకు జరిగిన విధానాన్ని బట్టి, ఇప్పటి వరకు ఉన్న ట్రాక్ రికార్డ్‌ని బట్టి, ఇప్పటి వరకు కంపెనీ జర్నీని బట్టి ఒక అనాలిసిస్ చేసుకొని ఎంటర్ అవ్వండి. రేపు మన చేతిలో తెల్లారితే అసలు మనం ఉంటామో లేదో గ్యారంటీ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవ్వరి డెసిషన్స్ పనికిరావు. మీ డెసిషన్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా మోటివేట్ చేస్తే నేను ముందే చెప్తున్నాను. ఎవరైనా మోటివేట్ చేసి మీ చేత 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 మీరు ఇలా పెట్టండి, అలా పెట్టండి అని పేపర్ మీద లెక్కలేసి చెప్తే దయచేసి వాటిని వినొద్దు. అలా ఎవరైనా చేస్తే మీ ఐడీస్ బ్లాక్ అవుతే మీరే ఇబ్బంది పడతారు. ఎవరు కూడా మల్టిపుల్ ఐడీస్ వేయొద్దు. సో, దిస్ ఈస్ మై అడ్వైస్. ఎందుకు నేను ఇన్ని సార్లు చెప్తున్నాను అంటే, సో, ఇక్కడ ఈ జూమ్‌లో మన టీమ్ కాని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు బయట ఏం చెప్తున్నారో నాకు తెలీదు. కాబట్టి అందుకనే ప్రతి విషయాన్ని నేను చాలా క్లియర్‌గా చెప్తున్నాను. అర్థం చేసుకోండి. ఒక బ్యూటిఫుల్ అవకాశం మన చేతిలో ఉంది. దీన్ని మీరు ఎలా సంపాదించాలనుకుంటే అలా ప్లాన్ చేసుకోండి. అయితే ఒక్కసారి ఇందులో లెవెల్ 3 అండ్ లెవెల్ 2 క్వాలిఫైయర్స్ ఉన్నారు. సో, వాళ్ళలో ఎవరైనా ఒకళ్ళిద్దరితో మనం మాట్లాడదాం. సో, నిన్న మాట్లాడిన వాళ్ళు కాకుండా ఎవరైతే నిన్న మాట్లాడలేదో ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో, నేను మీకు మైక్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. లెవెల్ 2 అండ్ లెవెల్ 3 కేటగిరీ. డియర్ లీడర్స్, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 కేటగిరీలో నిన్న మాట్లాడిన వాళ్ళు కాకుండా, సో, మీరు టెస్ట్ మనీ షేర్ చేయాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నేను మైక్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. ప్రశాంత్ గారు, ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీకు మైక్ ఇచ్చాను. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. జస్ట్ 1 మినిట్ లో చక్కగా మీ Yeah. ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేయండి సార్. ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు ప్రశాంత్ ఫ్రమ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. సార్ నా వాయిస్ క్లియర్ కదా? యా 100%. ఎస్ సార్. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అండి. నా పేరు ప్రశాంత్. నన్ను రాజేష్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు విజయవాడ. నాకు డిసెంబర్లో రాజేష్ గారు ఈ ప్లాన్ గురించి చెప్పారండి. ఇప్పుడు ఇందాక శివ గారు చెప్పినట్టే అన్ని ప్లాన్ లాగానే దాన్ని కూడా అలానే అనుకున్నాను. నేను అనుకొని జాయిన్ అవ్వలేదు.
ఆ తర్వాత ఒక $100 తోటి నేను జాయిన్ అయ్యాను. నాకు కాన్సెప్ట్ నచ్చింది. నేను ఒక 15 రోజుల వరకు ఏం టీమ్ చేయలేదు. సరే ఇవన్నీ మొత్తం సెర్చ్ చేశాను. టెలిగ్రాము, ట్విట్టరు ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా యూట్యూబ్లో కూడా ఎక్కడ కూడా నెగిటివ్ అన్నది ఏం లేదు. ఎందుకంటే మనం పాజిటివ్ కంటే నెగిటివ్ ఎక్కువ తీసుకొని చూస్తాం కాబట్టి నెగిటివిటీ ఎక్కడ కనిపించలేదు. సరే ఒక $100 చేశాను. ఒక 15 రోజుల తర్వాత టీం చేయలేదు. ఆ తర్వాత ఈ విత్డ్రాలు వస్తున్నాయా లేదా అని మొత్తం చూశాను. అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. సరే అని ఒక నలుగురిని జాయిన్ చేశాను. నలుగురిని జాయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎమ్మటే ఉండి వాళ్ళది ఒక 45 డేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళది విత్డ్రా పెట్టించాను. విత్డ్రా పెట్టించిన తర్వాత వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. సార్ బాగుంది సార్ ఈ కాన్సెప్ట్, ట్రేడింగ్, అల్గారిథం ట్రేడింగ్, మొత్తం పూల్ సిస్టమ్ అంతా చాలా బాగుందని చెప్పేసి వాళ్ళు టీం చేశారు. నేను లెవెల్ 2కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇప్పుడు లెవెల్ 3కి నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను. నేను జాయిన్ అయింది $100 తోటండి. ఆ తర్వాత లెవెల్ 2కి వెళ్ళడం కోసం ఇంకొక 100 పెట్టాను. ఇప్పుడు ప్రతిరోజు నాది ఇన్కమ్ వచ్చేసి డైలీ టీం ద్వారా ఒక $10 వస్తుంది. నా ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చేసి $24 వస్తుంది. మొత్తం ఒక $34 వస్తుంది నాకు. మెయిన్ ఒకటే Wow. ఫ్రెండ్స్, కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ముందు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎవరి ఫోర్స్ ఉండొద్దు. మనం పెట్టేది చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెట్వర్క్ బిజినెస్లో కొత్త వాళ్ళు కానీ పాత వాళ్ళు కానీ మనం ఏంటంటే ఎన్నో లక్షలు పెట్టి చాలా పోగొట్టుకున్నాం. అది నేను చెప్పేది కొత్త కాదు. అందరూ చాలా వరకు చేసి చేతులు కాల్చుకున్న వాళ్ళే. మనం ఏం చేస్తామంటే అదృష్టం అనేది ఏంటంటే మనము ఒకటేసారి తలుపు తడుతుంది అదృష్టం, కానీ దురదృష్టం మాత్రం తలుపు తీసేదాకా తడుతూనే ఉంటుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ దురదృష్టంకి వెళ్ళి వెళ్తూ ఉంటాం, కానీ అదృష్టం ఎక్కడొస్తుందా, ఇవన్నీ పోయినాయి కదా ఎందుకులే అన్నట్టు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టకుండా చేస్తారు. లక్షలు పోయినా ఏం కాదు, కానీ ఈ రూ. 10,000 15,000 దగ్గర సరికి వెనకడతాం మనం. అట్లా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. ఒక 45 డేస్ ఉంటే మాత్రం మీకే అర్థమైపోతుంది. ఎవరిని జాయిన్ చేసినా అదే చెప్పాలి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే విత్డ్రాలు అన్నారు. విత్డ్రాలు ఎక్కడా కూడా నాకు తెలిసి నేను ఇప్పుడు జనవరి 1st జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు మార్చి 13th ఈ రోజు వరకు కూడా విత్డ్రా ప్రూఫ్స్ నా వాళ్ళు పెట్టిన వాళ్ళ దగ్గర మా ఉన్నాయి, బయట వాళ్ళవి ఉన్నాయి. ఎక్కడ 4 డేస్కి మించి ఒక సెకండ్ కూడా ఎక్కడ లేట్ అవ్వలేదండి. 100% అది, దాంట్లో ఎటువంటి డౌటే లేదు. గిట్టని వాళ్ళు ఏదో చెప్తా ఉంటారు విత్డ్రాలు రావట్లేదు, ఈ కంపెనీ 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది. ఇంకా మెయిన్ ఏంటంటే ఓకేఎక్స్ అనే ఎక్స్చేంజ్ తోటి ఇది టైఅప్ అయింది. అది ఎవరికి తెలియదు. అసలు ఓకేఎక్స్ అని ఏంటో మీరు ఒకసారి గూగుల్లో కొట్టి చూడండి. చాలా పెద్దది అది ఎక్స్చేంజ్. దాంతో టైఅప్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 గ్రూపుల్లో నేను ఫాలో అవుతున్నాను. వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ చూస్తూ ఉంటే మనం ఇంకా ఎంత వెనకబడ్డాము అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏదంటే చూసారా, మన బ్రిటిష్ కాలం నాటి దగ్గర ఉన్నాం, ఇంకా మనం 1940లో ఉన్నాం అంటారు. అంటే కంపెనీ 2 years అయినా కానీ మనం ఒక రకంగా ముందున్నాం మనం అనుకుంటాం, కానీ చాలా వెనకబడ్డాం. నార్త్ వాళ్ళు కూడా బీభత్సంగా చేస్తున్నారు. ఎక్కడ వాళ్ళు మనకి ఎక్కువ ఏమి ఇవ్వట్లేదండి. చాలా 1.8% చాలా తక్కువ ఇస్తున్నారు ఆ ట్రేడింగ్లో చేసింది అది. కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనగానే అందరూ అబ్బో డబ్బులు పోతాయి, దీని గ్యారంటీ ఉందా, ఇవే ఈ అపోహల వల్ల మనం అందరం వెనకబడుతున్నాం. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ టైం లేదు కాబట్టి మీరందరూ ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారో మ్యాక్సిమం మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళు ఈ రోజున మీరు ఏదో $100 పెడుతున్నారు పోతే ఎట్లా అది అంటున్నారు, కానీ రేపటి రోజున మీరు ఒక 10 మంది తీసుకొస్తారు. అలా ఉంది సిస్టమ్ అయితే. నో డౌట్ ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ శివ గారు. గ్రేట్ వర్డ్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు. రియల్లీ లెవెల్ 2లో $34 అంటే నాట్ ఎస్ సార్, అవును సార్. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి మీరు 1 వీక్ లోనే లెవెల్ 3 కూడా కొట్టేస్తారు. ఎస్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్, ఫర్ ది అయిపోయింది నెక్స్ట్ సార్. లెవెల్. ఆల్మోస్ట్ బీసీలో 19 అయింది సార్. ఇవాళ ఇంకొక మెంబర్ ఆగింది సార్. రేపు ఎల్లుండి అయిపోతుంది. ఒక్క స్టెప్ అన్నమాట. గ్రేట్ మళ్ళీ మీరు సండే రోజు మీటింగ్ పెట్టే లోపు లెవెల్ 3 తోటే వస్తా మాక్సిమం, లేదంటే ఇక మళ్ళీ గురువారమే ఇక. సూపర్ అయిపోద్దిలేండి, సండేకి అయిపోద్ది. ఎస్ ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ మనము శంకర్ రావు ఫ్రెండ్స్ గారు సార్ ఒక్క లెవెల్ నిమిషం 2 సార్, క్వాలిఫైర్. సార్ ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన మెంటర్ శివ గారు ఉన్న సపోర్ట్ నిజంగా అండి. ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అందరూ ఇలా మీరు అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. మేము అలా ఏం చెప్పట్లేదు. నా స్వతహాగా అసలు శివ గారు అంటే నాకు తెలియదండి. చెప్తున్నా కదా, నేను సార్ ఫేస్ కూడా చూడలేదు, జూమ్లో తప్ప చూడలేదు. సార్ ఇచ్చే సపోర్టు ఎంత అంటే, సార్ మన దేశంలో లేకపోయినా ఏమన్నా అక్కడికి వెళ్ళారు సార్, ఇక్కడ వెళ్ళారు సార్, మీరు ఎవరు వెళ్ళారు దేశము, అక్కడ కూడా మీరు వాట్సాప్లో ఉండి మాకు వియత్నాం వెళ్ళారు, వాట్సాప్లో ఉండి కాల్ చేసి కూడా మాకు డాలర్స్ పంపించారు. ఎనీ టైం అండి. ఇక్కడ హంటింగ్కి వెళ్ళారు, ఆ జీబులో కనపడ్డారు నాకు, దాంట్లో అక్కడ ఉండి కూడా నాకు డాలర్స్ పంపించారు సార్. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే, నేను ఇక్కడ దీంట్లో నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మన టీం వాళ్ళు మనల్ని నమ్ముకొని వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎనీ టైం, నిజంగా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్తున్నాను, నేను గర్వపడుతున్నాను ఈ విషయం చెప్పడానికి. నా టీంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా ఎనీ టైం అండి, నైట్ 11 కాల్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి నా సపోర్ట్ నేను ఇచ్చాను వాళ్ళకి. జస్ట్ ఈ రోజు కూడా నేను లంచ్ చేస్తున్నాను, మధ్యాహ్నం ఒక ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి సార్ ఒక $400 కావాలంటే శివగారికి ఫోన్ చేసి శివగారు ఎమ్మడే పంపించారు.
అంటే మనం వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకోవడం కాకుండా వాళ్ళ దగ్గరుండి వాళ్ళకి ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయాలి, టెక్నికల్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ప్లస్ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ సర్వీస్ అయితే కంపెనీ నుంచి ఎంత యాక్యురేట్గా ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుందండి. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా మన శివ గారి ద్వారా మొత్తం క్లియర్ చేస్తున్నాము. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే టోటల్గా అరచిపండు ఒలిచి మీ నోట్లో పెడుతున్నాం అంతే. ఒక $100 మీరు పెడుతున్నారు, ఒక $200 మీకు 45 days లో వస్తుంది. హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. థ్యాంక్ యూ శివ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ శంకర్రావు గారు, ప్లీజ్ షేర్ యువర్ వర్డ్స్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ శివ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి, వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. చాలా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదములు అండి. కొంచెం జర్నీలో ఉన్నాను. ప్లస్ ఈ రోజు జూమ్ మీటింగ్ అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీరందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే సార్, ఈ ఒక టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది నాకు చాలా కొత్త. ఎందుకంటే నేను టోటల్ గా ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ టేకప్ చేస్తాను, మలేషియా కంపెనీ. కానీ ఒక వెంకట్ సార్ ద్వారా నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో రావడం జరిగింది. సార్ డిస్కస్ చేసి, సార్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఇలా చూడండి అని చెప్పి అంటే ఒక వీడియో పంపించారు. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత అసలు ఆ టోటల్ సబ్జెక్ట్ చాలా కొత్తగా ఉంది, కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది. సో కూర్చుని తెలుసుకున్న తర్వాత సరే చూద్దాము, మన కెరియర్ కోసమే కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఏముంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క అవకాశం వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చేది $10. సో కాబట్టి నా కోసమే కాబట్టి అని ఆలోచించి ఏదైనా పర్లేదు చూద్దామని చెప్పేసి ఒక $100 నేను స్టార్ట్ చేశానండి. $100. ఆ $100 స్టార్ట్ చేసింది నవంబర్ 30వ తారీఖు నేను స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసి డైలీ నేను ట్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నానండి. నేను ఎవరికి చెప్పలేదు. జనవరి 15వ తారీఖుకి ఇక్కడ చెప్పిన ఈ ప్లాట్ఫామ్ కరెక్టా కాదా, వీళ్ళు 45 days డబుల్ అవుతున్నారు, నిజమా కాదా అని చెక్ చేయడం కోసమే నేను డైలీ ట్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ డైలీ ట్రేడ్ చేసిన క్రమంలో కొంచెం నాట్ హోల్ కూడా 3 పడినాయి నాకు. 45 days వచ్చేసరికల్లా $200 అయినాయండి. ఓకే, వీళ్ళు చెప్పిన మాట పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అని మరి మనం వర్క్ చేసిన డబ్బులు వచ్చినాయి, ఆ డాలర్లు విత్డ్రా అవుతాయి లేదా అది కూడా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి నేను పెట్టిన క్యాపిటల్ అనేది $100 విత్డ్రా పెట్టానండి జనవరి 15వ తారీఖున. జనవరి 20వ తారీఖున నా విత్డ్రాలు నాకు వచ్చేసాయి. నేను ఎంతైతే అమౌంట్ పెట్టానో అన్ని డాలర్లు నాకు వెనక్కి వచ్చేసాయి. సో నాకు ఒక నమ్మకం కలిగిందండి. ఆ వెళ్ళే క్రమంలో నాకు తెలిసిన కొంతమంది మిత్రులకి నేను షేర్ చేశాను. ఓవరాల్ గా నేను 6 నా డైరెక్ట్ గా 6 చెప్పానండి ఈ యొక్క ఎన్ఎఫ్టి గురించి. ఈ రోజున ఆ 6 ద్వారా 66 మంది అయ్యారండి టోటల్ టీం. సో నేను ఇప్పుడు నా లెవెల్ వచ్చేసి లెవెల్ 2 అన్నమాట. ఈ లెవెల్ 2లో పర్ డే రోజుకి నేను ఒక $55 నేను తీసుకున్నానండి. $55. అంటే ఇప్పుడు శివ గారు చెప్పారు ఏంటి, లెవెల్ 2లో ఉంటే యావరేజ్ నెలకు ఒక $50,000 సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆ రోజు నాకు అదే చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే 50,000 కాదండి, నేను నెలకి ఈ ఆల్మోస్ట్ అది ఫిబ్రవరి నుంచి ఇప్పుడు వరకు, ఫిబ్రవరి 15 నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా యావరేజ్ చెక్ చేసుకుంటే 150,000 పైనే ఉందన్న ఇన్కమ్.